السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نديرو هاد النهايات التالية كتذكير لدرس النهايات والاتصال. على بركة الله نبداو. السؤال الأول: ليميت إكس يؤول إلى 4 جذر مربع 2 إكس زائد 1 ناقص جذر مربع 3 إكس ناقص 3 على إكس ناقص 4. إذا باش نحسبو هاد النهاية هادي نكتبوها أولا إكس يؤول إلى 4 إذا إكس يؤول إلى 4 جذر مربع 2 إكس زائد 1 ناقص جذر مربع 3 إكس ناقص 3 مقسومة على إكس ناقص 4. دونك بالنسبة لهاد النهاية إلا عوضنا بشكل مباشر غنلقاو جذر 1 ناقص جذر ليس جذر 1، غنلقاو جذر 3 ناقص جذر 3 اللي هي 0 على 0. دونك 0 على 0 سي اون فورم انديتيرميني. إذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحيدو هاد الجذر باستعمال المرافق. إذا غنضربو في المرافق. إذا هاد النهاية تصبح هي ليميت إكس يؤول إلى 4 جذر 2 إكس ناقص 1 زائد 1 معذرة ناقص جذر مربع 3 إكس ناقص 3 كلها مضروبة في المرافق اللي هو جذر 2 إكس زائد 1 زائد جذر 3 إكس ناقص 3 قسمة إكس ناقص 4 عامل. إذن بما أننا ضربنا في البسط المرافق ضربنا في البسط خصنا نعاودو حتى في المقام. إذا نضرب البسط والمقام في مرافق البسط اللي هو جذر إكس زائد 1 زائد جذر 3 إكس ناقص 3. بعد ذلك غادي نديرو النشر اون فا ديفلوبي. هي ليميت إكس يؤول إلى 4 غادي تولي عندي جذر 2 إكس زائد 1 أس 2 ناقص جذر 3 إكس ناقص 3 الكل أس 2 مقسومة على إكس ناقص 4 عامل جذر 2 إكس زائد 1 زائد جذر 3 إكس ناقص 3 تساوي ليميت إكس يؤول إلى 4. غادي نحيدو الجذر مع الأس غيبقى عندي 2 إكس زائد 3 ناقص وحتى هنا غيمشي الجذر مع الأس غتبقى بين قوسين 3 إكس ناقص 3 على، ونعاودو نكتبو المقام كما هو بلا ما ننشروه حيت من بعد غادي نختازلو بإكس ناقص 4 زائد فوالا تساوي إذا إيكال ليميت إكس طون فيغ 4. الفوق غادي نحيدو 2 إكس ناقص 3 إكس هي ناقص إكس 3 ناقص 3 هي زائد 6. معذرة هنا ربما ارتكبت خطأ، هنا راه عندي زائد 1 ماشي، هنا عندي زائد 1. إذا غتولي عندي زائد 4 1 زائد 3 هي زائد 4 على إكس ناقص 4 عامل جذر 2 إكس زائد 1 زائد جذر 3 إكس ناقص 3. غادي نعملو بنا بإكس ناقص 4 الفوق والتحت غتمشي. On va simplifier par x moins 4 qui reste moins 1 au numérateur لأن moins x plus 4 راه هي moins بين قوسين x ناقص 4. إذا هادي ردوا لي البال. دونك هذه هي اللي غادي تمشي x ناقص 4 مع x ناقص 4 تبقى ناقص 1 في البسط وفي المقام جذر 2x plus 1 plus racine carrée de 3x moins 3. Ça fait maintenant je substitue x par 4, je trouve moins 1 sur racine carrée de 9 plus racine carrée de 9 est égal moins 1 sur 6. Parce que racine carrée de 9 c'est 3, 3 plus 3 ça fait 6. هذه هي النهاية الأولى. النهاية الثانية بالنسبة لا دوزيام ليميت هي ليميت إكس يؤول إلى 0
racine carrée de 5x plus 3 moins racine carrée de x plus 3 sur racine carrée de x plus 9 moins 3. Quand on substitue directement, on trouve racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 9 moins 3. Donc ça fait 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc la méthode, on va multiplier par le conjugué, mais لاحظوا معايا عندي الرacine carrée في النوميراتور في الدينوميناتور. إذا غنضرب الكونجوغي ديال البسط والمقام كليهما، يعني غيكون عندي جوج ديال لي برودوي. دونك كتيكال ليميت x tend vers 0 غادي نكتب racine carrée de 5x plus 3 moins racine carrée de x plus 3 غادي نملتيبليها في الكونجوغي ديالها وغنقسم المقام اللي هو racine carrée de x plus 9 moins 3 حتى هو je vais le multiplier par le conjugué. إذا غنضرب في الكونجوغي ديال البسط اللي هو racine carrée de 5x plus 3 plus racine carrée de x plus 3 le conjugué ديال الدينوميناتور اللي هو racine carrée de x plus 9 plus 3. puisque حنا ضربنا البسط في الكونجوغي ديال البسط اذا غادي نضربوا المقام كذلك في الكونجوغي ديال البسط، يعني غنعاودوا نكرروا هاد racine carrée de 5x بسطا ومقاما au numérateur et au dénominateur plus racine carrée de x plus 3. la même chose بالنسبه للكونجوغي ديال الدينوميناتور اللي هو racine carrée de x plus 9 plus 3 غنعاودوا نكتبوا هنا racine carrée de x plus 9 plus 3 comme si on n'a rien fait, c'est comme si on a multiplié par 1. مزيان دابا غنديفلوبيو هاد لي دو بروميير في النوميراتور وهاد لي دو بروميير في الدينوميناتور. اش غيعطيونا؟ غيعطيونا ليميت x tend vers 0 هادي سي اون ايدونتيتي ريماركابل غتعطيني racine carrée de 5x plus 3 au carré moins entre parenthèses racine carrée de x plus 3 au carré. سد القوس ونكتب هاد le dernier facteur اللي هو racine carrée de x plus 9 plus 3. بالنسبة للدينوميناتور la même chose. Je vais calculer, je vais développer en utilisant l'identité remarquable pour le premier et le deuxième facteur, c'est-à-dire racine carrée de x plus 9 au carré moins 3 au carré, et je multiplie par le dernier facteur, les racine carrée de 5x plus 3 plus racine carrée de x plus 3. Par la suite, je développe. Alors je développe, c'est la limite quand x tend vers 0. غتعطيني تما تمشي الجذر مع الأس، donc la racine se simplifie avec l'exposant 2, il reste 5x plus 3 moins le x plus 3, il devient moins x moins 3, facteur de racine carrée de x plus 9 plus 3, et je divise le tout par la même chose ici, je simplifie l'exposant مع le carré, il يبقى لي x plus 9 moins 9, voilà, multiplié par racine carrée de 5x plus 3 plus racine carrée de x plus 3. Je simplifie encore, c'est la limite quand x tend vers 0. Le فوق غيبقى عندي 5x moins x, il y a 4x facteur de racine carrée de x plus 9 plus 3. Le dénominateur غيبقى عندي x facteur de racine 5x plus 3 plus racine carrée de x plus 3. Alors je simplifie par x. Il reste la limite quand x tend vers 0, 4 facteur racine carrée de x plus 9 divisé par racine carrée de 5x plus 3 plus racine carrée de x plus 3. Donc je substitue en عوض دابا غتعطيني 4 facteur racine carrée de 9, il y a 3 plus 3 et je divise par racine carrée de 3 plus racine carrée de 3. Donc le résultat est égal à quoi? C'est égal à 3 plus 3, ça fait 6. 6 fois 4, donc 6 fois 4, c'est 24. On a obtenu 2 racines carrées de 3. Donc ça fait 12 sur racine carrée de 3. Pouvons encore simplifier. C'est 12 sur racine carrée de 3. Nous pouvons multiplier le numérateur, le dénominateur fois racine carrée de 3. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 4 racines carrées de 3. Donc, c'est ça la limite. C'est ça la limite numéro 2. كنظن بأن هنا واضحة، اللي بغينا نبسطوها أكثر نوضحوها أكثر. Donc, racine carrée de 12 sur racine carrée de 3. Je multiplie 12
fois racine carrée de 3, et racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Donc c'est 12 racine carrée de 3 sur 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. Voilà. D'abord, on va passer à la troisième. Voilà, pour la troisième limite, on a limite x tend vers plus l'infini, dièle x moins racine carrée de x carré plus 1. Un calcul direct nous donne plus l'infini plus moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc c'est plus l'infini plus moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc là, on va multiplier par le conjugué. On va multiplier par le conjugué, on trouve quoi? On trouve la limite. On multiplie par le conjugué, on va factoriser ou là. Donc on multiplie par le conjugué, on trouve x moins racine carrée de x carré plus 1 multiplié par le conjugué fait de ou x plus racine carrée de x carré plus 1. Donc il a le numérateur في le conjugué, on a le dénominateur في le conjugué. Le dénominateur est 1. Donc on va réécrire le conjugué au dénominateur. Tout simplement. X carré plus 1. Tout ça. Ça est égal, la limite, quand x tend vers plus l'infini. Alors on va développer le fort, on x carré moins le racine carrée de x carré plus 1, le tout au carré. Divisé par x plus racine carrée de x carré plus 1. Ça est égal, la limite, x tend vers plus l'infini, غادي نحيد الرacine مع الكاري, غيبقى عندي x carré moins 1 sur x plus racine carrée de x carré plus 1 est égal, la limite, x tend vers plus l'infini, هاد le carré غيمشي مع moins x carré, غيمشي مع plus x carré, اش يبقى عندي moins 1 au numérateur, au dénominateur يبقى عندي x plus racine carrée de x carré plus 1. Donc directement à 0. Là j'ai un moins 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Et voilà. Alors pour la quatrième limite, on a limite la valeur absolue de x tend vers plus l'infini, la racine carrée de 9x au carré plus x plus 1 moins 2x. Alors on a deux cas. Donc si x tend vers plus l'infini et si x tend vers moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, on va discuter les deux cas. Si x tend vers plus l'infini. Alors, on dit limite x tend vers plus l'infini, la racine carrée, donc on a fait là, il a quand on a x tend vers plus l'infini, alors la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Voilà, donc la même chose. Donc, il y a dit non. Donc x il tend vers plus l'infini, on a une forme indéterminée, il y a plus l'infini moins l'infini, moins 2x. Donc plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. لاحظوا معايا غتركزوا على هذا التعبير اللي وسط الجذر sous la racine carrée. Le trinôme qui est sous la racine carrée, le plus grand coefficient هو x carré, le coefficient ديالو هو 9. Donc هاد 9 la racine ديالها هي 3 وعندنا هنا 2. Donc on a différent. Donc racine carrée de 9 est différent de la valeur absolue de moins 2. Donc une fois qu'on a dit هذه, شنو هي l'idée هي اننا غنديرو factorisation. On va factoriser. On factorise par quoi? Par x. Et dans la il y a limite x tend vers plus l'infini, x en valeur absolue, on كنخرجوا la racine carrée, كتكون عندنا la racine carrée كنفاكتوريزيو ب racine carrée de x 9 وكنقسموا 9x carré على x carré غتبقى 9 plus x على x carré هي 1 sur x. ديما داكشي اللي تحت الجذر غنقسموه على x carré 1 sur x carré moins 2x. Donc vous connaissez que la valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini, c'est positif. D'accord? Donc on va ajouter une nouvelle page. Voilà. Donc la limite x tend vers plus l'infini, dièle x, puisque la valeur absolue de x est égale à x, car x tend vers plus l'infini.
Donc c'est un nombre positif. Donc la valeur absolue de x, c'est lui-même. X facteur, on va dire 9 plus s sur x plus 1 sur x carré moins 2. Donc directement le résultat, هذه غتعطينا racine carrée de 3, 0, 0. Donc on va racine carrée de 3 moins 1. Donc entre parenthèses, ça donne plus l'infini multiplié par racine carrée de 9 moins 2. Donc ça c'est racine carrée de 9, ça fait 3, 3 moins 1 c'est positif. Donc là c'est un nombre positif. Donc un nombre positif مضروب plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc c'est la limite numéro 4. La limite 100. Attends, on n'a pas encore terminé. بالنسبة l'autre cas. Deuxième cas, la limite quand x tend vers moins l'infini. La racine carrée de 9 x au carré, je pense, plus x plus 1 moins 2x. Je pense ici, la limite elle est directe, puisque la limite ديال هذه عطينا plus l'infini, وهنا عطينا moins 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc c'est une limite directe, résultat direct. D'accord? Donc, dans les deux cas, la limite il y a plus l'infini. Donc la limite en valeur absolue de x tend vers plus l'infini de racine carrée de 9x carré plus x plus 1 moins 2x, c'est plus l'infini. Car la limite x tend vers moins l'infini de 9x carré plus x plus 1, il y a la limite x tend vers moins l'infini, le plus grand degré, le nombre qui est le plus grand degré, c'est 9x carré. Donc ça donne plus l'infini fois plus l'infini, la 9 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers moins l'infini de moins 2x, donc عدد سالف moins l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà. Donc c'est ça une justification de cette limite que nous avons écrit au début. D'abord, on va la limite 5. Pour la limite 5, on a la limite x tend vers 2 ديال x carré moins 4 sur x facteur de x moins 2. Il a عوضنا بشكل مباشر, une substitution directe, on trouve 2 au carré moins 4, 2 au carré moins 4 sur 2 facteur de 2 moins 2. Donc ça donne 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. 4 على 4 ناقص 4 هي 0 و 2 ناقص 2 0 في 2 هي 0. إذا c'est une forme indéterminée. إذا que dois-je faire? Je dois factoriser par x moins 2. Je factorise par x moins 2. Déjà, le numérateur, c'est une identité remarquable. Donc, c'est x moins 2, x plus 2. Le dénominateur, il est déjà factorisé, déjà rahma'ammel. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste une simplification de ce quotient. Donc, on simplifie par x moins 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la limite, quand x tend vers 2, x plus 2 au numérateur, et au dénominateur, il reste x. غنعوضو دابا بجوج. عطينا جوج زائد جوج هي 4. على جوج شحال كتساوي égal à 2. Et voilà la limite 5. La dernière limite ici, c'est la limite x tend vers 1, x cube moins 1 sur 1 moins x. Déjà, une substitution directe nous donne 0 sur 0, parce que 1 à la puissance 3, 1 à la puissance 3 moins 1, ça donne 0, et 1 moins 1, ça donne 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais factoriser x moins 1. Déjà, x à la puissance 3 moins 1, il y a x cube moins 1 cube. C'est une identité remarquable. Sur 1 moins x, nous pouvons نعملوا moins, moins x moins 1. Donc, on va factoriser par x moins 1. Déjà, avec le numérateur, c'est une identité remarquable. Donc, c'est x moins 1 facteur de x carré plus 1x, ça veut dire plus x plus 1 au carré, ça fait 1. Et le dénominateur, c'est moins x moins 1. On simplifie par x moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste quoi? Il reste la limite. Très bien. X tend vers 1. De quoi? De x à la puissance 2. Pardon. Donc, directement. Le moins réévolue le fort, réévolue en numérateur. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste x carré plus x plus 1. Donc, avec une substitution directe, ça donne moins 3. Et voilà, notre exercice est terminé. J'espère que vous avez compris. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires.